truly inspiring. Now, I would like to invite our academic achievers to come forward to join us on the stage. E. Rishika stood top on a brilliant academic achievement scoring 485 marks with 97%. Shruti Sagar scored an impressive 462 marks with 92.4%. Sirigiri Akshaya with a commendable 461 marks with 92.2%. Along with our overall achievement, this year also witnessed brilliant subject-wise toppers excel with remarkable scores. English topper S. Jashnita Joy with 97 marks. I would like to call Telugu topper Sirigiri Akshaya with 97 marks. I would like to call mathematics topper G. Sahana Vaishnavi with 97 marks. I would like to call Hindi topper E. Rishika with 98 marks. Not only in Hindi, in science she scored 98 marks and in social 98 marks. A huge round of applause. Please join me in congratulating these bright stars who have earned this place through remarkable efforts and achievements, and appreciate the guidance of our teachers and parents. Their dedication continues to inspire all our learners at Basham Bloom's Kapra. For what you have achieved, whatever we give, it will be very small, but still a small token of love from our side, ma'am. Needs a leader to bring into life. Today, we honored to invite our CEO, Dr. Chaitanya Jonala, the man behind the machine, whose dedication and leadership continues to inspire us. A pleasant evening to one and all. I'm very much delighted to participate in today's annual day celebrations. Firstly, I want to thank Krishnaveni ma'am for your time and presence and gracing this occasion. Thank you so much, ma'am. Your insights are truly valuable and inspiring, and I'm so much motivated with your words and with your profile. So great of you, ma'am. Ma'am profile వినటానికే మనకి ఇట్ టుక్ అరౌండ్ 10 to 15 minutes టైం, అండ్ షీ ఆల్మోస్ట్ డిడ్ మెనీ థింగ్స్. బట్ పాప ఆమె లైఫ్లో కూడా కొన్ని బ్యాడ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి. 32 years వరకు షీ ఈజ్ ఆల్సో నార్మల్ పర్సన్ లైక్ అస్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ హెల్త్ ఇష్యూస్ కొన్ని స్టెరాయిడ్స్ వాడటం వల్ల డాక్టర్స్ రాంగ్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయటం వల్ల సంథింగ్, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెండ్ మ్యామ్, బట్
ఫైనల్గా ఆమెకి పాపం స్లోగా ఐ విజన్ తగ్గుతూ 80% ఆమెకి విజన్ లేదండి. షీఈ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 20% ఆఫ్ విజన్. మనందరికీ అన్నీ కనిపిస్తేనే మనకి ఇది తక్కువ ఉంది, అది లేదు, ఇది లేదు అని మనం అనుకుంటూ ఉండే దీంట్లో ఆమెకి 80% కనిపించకపోయినా she achieved many things and she achieved many awards and she is a great inspiration for many people. And the reason why we called her here, to showcase her to the children what exactly can a person can achieve in their life if at all, if they have everything. Even without having a proper eye vision, she did many things. That's a strong determination what she is having. And usually in this kind of annual days, any CEO's task is very simple. It's nothing but like స్వరడబ్బా, పరడబ్బా, పరస్పర డబ్బా. అంటే మేము ఇక్కడ నుంచొని మీరందరూ చాలా మంచివాళ్ళు, మీరందరూ చాలా గొప్పవాళ్ళు అని చెప్పి ఇక్కడి నుంచి నేను మీకు చెప్పాలి. ఆ నెక్స్ట్ మేము ఇంత చేసాం అంత చేసాం అనే స్పీచ్లు చెప్పి మీ అందరి చేత మేము మంచివాళ్ళు అని చెప్పి పొగిడించుకొని స్పీచ్ని కంక్లూడ్ చేయాలి. అండ్ దీనికి తోడుగా ఒక సెలబ్రిటీని తీసుకొని రావాలి. ఒక మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ స్టంట్లో ఒక సెలబ్రిటీను, ఒక హీరోయిన్ లేకపోతే ఒక ఫేమస్ పర్సనాలిటీని తీసుకొని రావాలి. టచ్వుడ్ భాష్యం ఎప్పుడు అలాంటి చేయలేదండి, అలాంటి చేసే సిట్యువేషన్స్ మాకెప్పుడు కలగలేదు. వితౌట్ డూయింగ్ ఆల్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, బై గాడ్ గ్రేస్ we are blessed with good amount of parents like you. For that reason, 33 years back 186 students తో స్టార్ట్ అయిన ఈ ఆర్గనైజేషను ఈరోజు 1,86,000 మెంబర్స్ ఈ ఆర్గనైజేషన్లో దే పర్సూయింగ్ దిర్ ఎడ్యుకేషన్. ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ యూ గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్ప్రెడ్డింగ్ సచ్ ఏ పాజిటివ్ నేమ్. అండ్ మెయిన్లీ వన్ థింగ్, without erecting any hoarding or without touching any doorstep, year by year we are getting good amount of admissions and year by year we are growing. And next academic year we are going to start one more school in the same area which is in ECL Nagaram. We are going to come up with one more CBSE school over here. Year by year grow అవుతూ ఉన్నాము. దీనికి మెయిన్ కారణం మీ అందరూ. సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ భాష్యం రామకృష్ణ గారు అండ్ ఎంటైర్ భాష్యం ఫ్యామిలీ and on behalf of deans, principals and all other people, our heartfelt thanks to each and every parent for extending such a great support for all these days. Thank you so much. And this, just because of values only all these things were happened. అందుకనే మ్యామ్ లాంటి గొప్ప వాళ్ళని ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది. అండ్ షీఈస్ అండ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అవర్ బిజీ స్కెడ్యూల్ ఆల్ ద వే షీ కేమ్ హియర్. And you gave your great inspired to many people, ma'am. Thank you so much. And asalu mee confidence chuste, I'm in love with your confidence levels, and thank you so much, ma'am, for being here. And meerandaru PT, I know you people are eagerly waiting for your children's performances, but maaku dorka mic okkasari dorikidandi. మీరు పీటీఎంలకు రెగ్యులర్గా వచ్చారనుకోండి, యూజువల్గా ఇలాంటి స్టేజ్ మీద ఇట్లాంటి స్పీచ్లు చెప్పాల్సిన పని ఉండదు. బట్ మీరు కూడా ఇప్పుడు ఎందుకు కూర్చున్నారంటే యువర్ కిడ్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నారు. మీ కిడ్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోగానే మీరు వెళ్ళిపోతారు. పాపం లాస్ట్ కొన్ని చైర్స్ ఎందుకుంటాయి, కొన్ని చైర్స్లో పీపుల్ ఎందుకుంటారంటే వాళ్ళ కిడ్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే ఎవరికి వాళ్ళ కిడ్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మరి ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేసే కిడ్స్ని ఎంకరేజ్ చేసే పీపుల్ ఎవరండి? అందరూ మీ పిల్లలే, అందరూ మన పిల్లలే. సో కాబట్టి ఈ పీపుల్ రేపు సండేనే కదా, దయచేసి అందరి కిడ్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్సెస్ని వాచ్ చేయండి అండ్ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయండి. మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా ఐ జస్ట్ వాంట్ షేర్ ఏ రియల్ ఇన్సిడెంట్ విచ్ వాజ్ హ్యాపెండ్ లాంగ్ ఎగో. స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఒక 4 స్టూడెంట్స్ కాలేజీ ఫీజు కట్టుకునే పొజిషన్లో లేరండి. ఈ 4 స్టూడెంట్స్ ఏం చేశారు అంటే, ఒక ఫండ్ రైజింగ్ ఈవెంట్ కనుక ఏదన్నా చేస్తే దాంట్లో నుంచి మనీ సేవ్ చేసుకొని ఆ సేవ్ అయిన మనీతో మన కాలేజ్ ఫీజు కట్టుకుందాము అని
వాళ్ళు ఒక ప్లాన్ చేసి ఎవరితో ఒక మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ చేస్తే మనకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి పెరిడెస్కి అని ఒక ఆయనతో ఒక మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ చేశారు. దే గాట్ ఏ వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్. అండ్ ఆ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ దీనికోసం పెరిడెస్కి గారు ఒక $2,000 వాళ్ళని పే చేయమని అడిగారు. వీళ్ళు దానికి అగ్రీ అయ్యారు. అండ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ ఎ బిగ్ హిట్. ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు వెళ్ళి ఆయన దగ్గర కొంచెం డల్ ఫేస్లో కూర్చొని ఏంటమ్మా అని ఆయన అడిగినప్పుడు, సార్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ, మాకు ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల వి నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు పే $2,000 టు యూ, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ $1,600. ఆ మిగిలిన $400కి మేము మీకు చెక్ ఇస్తాం సార్ అని చెప్పారు. మీ దగ్గర అంత స్తోమత లేనప్పుడు మీరు ఎందుకు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ చేస్తారమ్మా అని అడిగితే, మేము ఏదో షో ఆఫ్ కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయలేదండి, దీంట్లో మనీ ఏదన్నా సేవ్ చేసుకొని మా కాలేజ్ ఫీజు పే చేసుకుందామని వీళ్ళు చెప్పంగానే ఆయన దానికి ఇంప్రెస్ అయిపోయి, ఇది నాకు ముందే చెప్పొచ్చు కదా అని ఆయన చెక్కు చించేసి, మీరు నాకు ఏమి ఇవ్వాల్సిన పని లేదు, యూ గో హెడ్ అండ్ పర్స్యూ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కంప్లీట్ యువర్ కోర్స్ అని చెప్పి వాళ్ళని బ్లెస్ చేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారండి ఆయన. కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఈ పెరిడెస్కి గారు హీ బికేమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫర్ పోలాండ్. ఆ తర్వాత ఇంకొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఆ కంట్రీకి వార్ వచ్చింది. దాని తర్వాత ఆ కంట్రీ బాగా బ్యాడ్ పొజిషన్లో వెళ్ళిపోయింది, తినడానికి ఫుడ్ లేదు, క్లోత్ సరిగ్గా లేవు. దెన్ పెరిడెస్కి గారు యుఎస్ గవర్నమెంట్కి ఒక లెటర్ రాశారు, మా కంట్రీని కొద్దిగా సేవ్ చేయండి అని. అప్పుడున్న యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ గారు హార్బర్ట్ హోవర్ అని ఆయన ఇమ్మీడియట్గా లెటర్ చూసి ఆయన రెస్పాన్స్ కింద ఒక 150 tons క్లోత్స్, ఎవ్రీడే 2 lakh పీపుల్కి ఫుడ్డు అండ్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ద్వారా కొన్ని $lakhs ఆ కంట్రీకి పంప్ చేయడం జరిగింది. స్లోగా వీటి వల్ల కంట్రీ బ్యాడ్ థింగ్స్లో నుంచి నార్మల్ పొజిషన్లోకి స్టేబుల్ అయిపోయింది. ఇదన్నీ చూసి ఆనందంతో పెరిడెస్కి గారు ఇమీడియట్గా యుఎస్కి వెళ్ళారు. ఒక చిన్న లెటర్ వల్ల ఇంత రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు ఏంటి సార్ మీరు అని చెప్పి ఆయన థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి ఆయన దగ్గరికి వెళితే, ఆ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఉండి, మీరు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పడం కాదండి, మేమే నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అన్నారు. ఈయన ఎందుకు అన్నారు, కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక కాలేజీకి వచ్చి మీరు ఒక కాన్సర్ట్ చేశారు, ఆ కాన్సర్ట్ చేసినందుకు గాను మీకు ఒక $400 నలుగురు కుర్రవాళ్ళు మీకు బాకీ పడ్డారు, గుర్తున్నారా అన్నారు. ఈయన కొంచెం ఇట్లా అన్నారు. తర్వాత నాకు గుర్తొచ్చింది అన్నారు. ఆ నలుగురు కుర్రవాళ్ళు నేను ఒకనండి. ఆ రోజు మీరు నాకు ఆ $400 వద్దు అని చెప్పడం వల్ల మేము ఆ కాలేజ్ ఫీజు పే చేసుకోగలిగాము, మా కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యింది. ఈరోజు నేను యుఎస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను. సో మీరు చేసిన హెల్ప్ ఇట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ హెల్ప్ అండి, అది చాలా పెద్ద హెల్ప్ మాకు, దానివల్ల నేను ఈరోజు యుఎస్ ప్రెసిడెంట్కి ఈ పొజిషన్ ఉన్నానని చెప్పి ఆయన చెప్పి మళ్ళీ థ్యాంక్స్ చెప్పి ఆయన సగర్వంగా వాళ్ళ కంట్రీకి పంపించడం జరిగింది. అంటే దీంట్లో చిన్న ఇదేంటంటే మనస్ఫూర్తిగా పెరిడెస్కి గారు చేసిన ఒక చిన్న హెల్ప్ ఒక కంట్రీనే కాపాడిందండి. ఇలాంటి హెల్ప్స్ మనం చాలా విన్నాము, చాలా చూసాం. ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పుడో. అందుకే నేను లాంగ్ ఎగో అని చెప్పింది. మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ టైంలో వీ హర్డ్ సర్టెన్ థింగ్స్ లైక్, ఆ ఊర్లో ఉన్న ఒక పెద్ద మనిషి ఆ విలేజ్లో స్కూల్కి ల్యాండ్ డొనేట్ చేశారో, కాలేజీకి ల్యాండ్ డొనేట్ చేశారని చెప్పి, లేకపోతే హాస్పిటల్ ల్యాండ్ ఇచ్చారని చెప్పి వీ హర్డ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. తర్వాత మన ఫాదర్స్ జనరేషన్లో ఫ్యామిలీలో ఉన్న ఒక పెద్ద అయినా, ఆ ఫ్యామిలీలో ఎవరన్నా కొంచెం సఫర్ అయితే, ఈ పెద్ద అయిన ఫ్యామిలీలో ఉన్న సఫర్ అయిన పర్సన్కి హెల్ప్ చేసి అతను మంచి పొజిషన్లో సెటిల్ అయ్యేటట్టు ఆయన చేసేవాళ్ళు. మన జనరేషన్కి వచ్చేటప్పటికే మనం ఇట్లాంటివి వింటం మర్చిపోయాం. ఇంకా డేంజర్ థింగ్స్ ఏంట్రా అంటే, సరే ఒక కంట్రీకి హెల్ప్ చేయడం పక్కన పెట్టండి, లేకపోతే ఒక ఊరికి హెల్ప్ చేయడం పక్కన పెట్టండి, లేకపోతే ఫ్యామిలీలో ఇంకో పర్సన్కి హెల్ప్ చేయడం పక్కన పెట్టండి, సొంత సిబ్లింగ్కి కూడా హెల్ప్ చేయడానికి ఆలోచించే సిట్యువేషన్స్ ఇప్పుడు ఉన్నాయండి. సో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ థ్రెట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్స్. ఇట్స్ యువర్స్ అండ్ అవర్స్ డ్యూటీ టు ఇన్కల్కులేట్ హెల్పింగ్ హ్యాబిట్స్ అమాంగ్ ది చిల్డ్రన్. ప్లీజ్ అది దయచేసి మీ కిడ్స్కి అది మీరు ఎంకరేజ్ చేయండి. ఎవ్వరు క్లాప్స్ కొట్టరు. ఎంత చెప్పాను నాకు తెలుసు. ఎందుకు కొట్టరంటే, ఇదంతా ఇన్స్టాగ్రామ్ డేస్ అండి, అంతా షార్ట్ వీడియోస్లో కావాలి. ఏదున్నా 2 minutes, ఇంకా లేదంటే మ్యాక్సిమం 3-4 minutes. ఏమి చెప్పినా ఆ 2-3 minutes 4 minutes కంక్లూడ్ చేయాలి.
దానికి మళ్ళీ విఎఫ్ఎక్స్లు, డ్యాన్సులు కట్టాలు, ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టాలు, నానా హంగులన్నీ చేయాలి. ఇలా నాలాగా మైకులు పెట్టుకొని 1/2 అవర్లు 1 అవర్లు స్పీచ్లు చెప్పితే ఎవ్వరు వినరండి. ఒప్పుకుంటారా? బికాస్ దిస్ ఈజ్ సోషల్ మీడియా ఎరా. ఒప్పుకుంటారా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఫెల్ట్ బోర్ విత్ దిస్ స్టోరీ? మీరు క్లాప్స్ కొట్టినప్పుడే నాకు అర్థమైందండి మీకు బోర్ కొట్టిందని. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇంత స్టోరీ మీకు ఎందుకు చెప్పానంటే కనుక, నేను యాజ్ ఎ బీయింగ్ ఏ పేరెంట్స్ మీకే ఇలాంటి స్టోరీలు చెప్తుంటే మీకు బోర్ కొడుతుంది. ఎందుకురా అంటే ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ విత్ సోషల్ మీడియా. అందరికీ ఏదైనా కానీ చాలా షార్ట్ స్పాన్లో, తక్కువ టైంలో చూసేయాలి, త్వరగా మర్చిపోవాలి. ఒక డే మొత్తంలో ఏం చేశామరా అంటే, ఈరోజు నేను ఒక 2-3 అవర్స్ రీల్స్ చూశానండి అని గర్వంగా చెప్పుకునే పీపుల్ కూడా ఇప్పుడు లేకపోలేరు. సరే, మిమ్మల్ని అందరం మేము మార్చలేమండి, నన్ను నేను మార్చుకోలేను. కానీ ఇక్కడ పాయింట్ అంతా ఇంత డిస్కషన్ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, దట్ ప్రాబ్లం ఈజ్ విత్ ద చిల్డ్రన్ నౌ. స్టూడెంట్కి ఉండాల్సిందే అటెన్షన్ స్పాన్, స్టూడెంట్కి ఉండాల్సిందే లిజనింగ్ స్కిల్స్. ఈ షార్ట్ వీడియోస్కి, షార్ట్ రీల్స్కి అలవాటు పడిపోయి 40 మినిట్స్లో చెప్పాల్సిన క్లాస్ని 2 మినిట్స్లో చెప్పమంటున్నారు. పాసిబులా? ఇంపాసిబుల్. 40 మినిట్స్లో టీచింగ్ చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్ని మేము వినలేం సార్, 2-3 మినిట్స్లో చెప్పేస్తే గబగబా వినేస్తాం, ఎగ్జామ్ రాసేస్తాం, ఇంత టైం మేము క్లాస్లో కూర్చోలేము అని అంటూ ఉన్నారు. సో స్టూడెంట్కి ఉండాల్సింది అటెన్షన్ స్పాన్, మెమరీ పవర్, ఈ 2 కూడా, పేషెన్స్ లెవెల్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ షార్ట్ వీడియోస్ వల్ల పోతూ ఉందండి. ఇవన్నీ ఎందుకు పోతున్నాయిరా అంటే, మీరు వాళ్ళకి మొబైల్స్ ఇవ్వటం వల్ల. ఆన్ బిహాఫ్ ఎంటైర్ టీచర్స్ ఫెటర్నిటీ వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గైస్, ప్లీజ్ కీప్ ఎన్ ఐ ఆన్ యువర్ చిల్డ్రన్. ఇందాక మ్యామ్ చెప్పినట్టు గ్యాడ్జెట్స్కి ఎట్లయితే దూరంగా ఉండాలో, గ్యాడ్జెట్స్కి దూరంగా ఉండటమే కాదండి, ఒకవేళ ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు చూస్తే ఏమి చూస్తున్నారు, షార్ట్ వీడియోస్, చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా చూస్తుంటే దాన్ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అలౌ చేయొద్దండి. ఎందుకంటే పేషెన్స్ లెవెల్స్ పోతూ ఉంది, టాలరెన్స్ పోతూ ఉందండి. అది మంచిది కాదు కిడ్స్కి. అండ్ ఆల్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ దే కెప్ట్ బ్యాన్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. మన కంట్రీలో కూడా చిన్నగా వస్తూ ఉంది. సరే, ఇది ఎవరో వచ్చి బ్యాన్ చేసే కన్నా ముందు మన ఇంట్లో మన కిడ్స్ ఏం చేస్తున్నారనేది చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ అందరి మీద ఉంది. మీరు అది చేయండి, మిగతావన్నీ స్కూల్లో మేము చేస్తాం. మీరు అది కనుక చేయకపోతే ఈ టీచర్స్ చెప్పే టీచింగ్ వీళ్ళకి రిజిస్టర్ అవ్వకపోగా అది అంటే వీళ్ళకి బోర్ కొడుతుందండి. బోరింగ్ దీంతో అక్కడ కూర్చుంటే వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఏం బ్రెయిన్కి ఎక్కదండి. సో మేము 40 మినిట్స్ చెప్పాల్సిన కాన్సెప్ట్ 2-3 మినిట్స్ చెప్పాలంటే ప్రపంచంలో ఎవరి వల్ల కాదు. ఓకే, అండ్ దెర్ ఈజ్ ఎ సెకండ్ రీజన్ వై కిడ్స్ ఆర్ ఫీలింగ్ బోర్ ఆర్ కిడ్స్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ గ్రేట్ ఒపీనియన్ అబౌట్ టీచర్స్ కమ్యూనిటీ. అంటే పొరపాటున స్కూల్కి ఎవరన్నా 1-2 మినిట్స్ లేట్గా వచ్చారనుకోండి, మేము ఆ స్టూడెంట్ని గేట్ దగ్గర స్టాప్ చేస్తే, అందరూ కాదు కొంతమంది పేరెంట్స్ అదేదో పెద్ద ప్రాబ్లం లాగా, మా బాబుని నువ్వు ఆపటానికి నువ్వు ఎవడవి అని చెప్పి గట్టిగా గొడవ చేసి అరిచిన పేరెంట్స్ లేకపోలేరండి. ఆ అరిచింది ఎవరి ముందు? ఆ స్టూడెంట్ ముందే గట్టిగా మాట్లాడటం వల్ల ఆ స్టూడెంట్కి ఆ టీచర్ మీద మంచి ఒపీనియన్ పోతుంది. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ మీరే ఫస్ట్ హీరోయిన్స్ మీ పిల్లలకి, మీ తర్వాతే మేము. మీరు వచ్చేసి గట్టిగా మాట్లాడేస్తే మీరే కరెక్ట్, మా ఫాదర్ కరెక్ట్ కాబట్టి, మా టీచర్ రాంగ్ కాబట్టి గట్టిగా అనేసాడు అనే ఇంప్రెషన్ ఆ స్టూడెంట్కి మైండ్లో క్రియేట్ అయితే, ఆ ఇంప్రెషన్తో క్లాస్ రూమ్లో కూర్చుంటే ఈ టీచర్ చెప్పేది ఆ స్టూడెంట్ ఏమి వింటాడండి? సో మై అపీల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ ఆర్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే, ప్లీజ్ డూ సిట్ అండ్ టాక్ టు ద పీపుల్. ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ విల్ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్. కానీ మీరు టీచర్స్ని గట్టిగా మీరు అరిచేస్తే ఆ స్టూడెంట్కి ఆ టీచర్ మీద ఒపీనియన్ ఉండదు, వాళ్ళ క్లాసు వినరు. ఇక్కడ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంట్రా అంటే, మీరు అలా గట్టిగా అరవటం వల్ల, లేకపోతే గట్టిగా మాట్లాడటం వల్ల, వీళ్ళందరూ ఎంఎస్సీలు సైకాలజీలు చేసిన పీపుల్ కదండి, వీళ్ళేం ఖాళీగా ఉన్నోళ్ళు ఏం కాదు కదా. ఈ కర్మ నాకెందుకు సార్ అని చెప్పి ఇయర్ బై ఇయర్
thousands of people are leaving this industry. Thousands of people are leaving teaching profession. ఒక్కసారి జస్ట్ ఇమాజిన్, టీచర్స్ లేకపోతే ఈ సొసైటీ ఉంటుందా? నో, నథింగ్ కెన్ రీప్లేస్ ఎ టీచర్. ఏఐ రానండి, చాట్ జీపీటీలు రానండి, ఇంకోటి రానండి, రోబోట్స్ రానండి, ఏమైనా రానండి, ఏమొచ్చినా టీచర్ని ఎవ్వరు రీప్లేస్ చేయలేరండి. కాబట్టి ఆ టీచర్స్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరి మీద ఉంది. దయచేసి ప్లీజ్ డూ టాక్ గ్రేట్ అబౌట్ ద టీచర్స్, ప్లీజ్ డూ టాక్ అబౌట్ ద స్కూల్స్. ఎందుకంటేనండి, మగధీరాలో ఒక డైలాగ్ ఉందండి, షేర్ ఖాన్, ఒక్కరు కాదు షేర్ ఖాన్, వెన్ను చూపున్న వీరుల్ని 100 మందిని లెక్క చూసి పంపించు, వాళ్ళ సంగతి నేను తేలుస్తాను అంటాడు. మీలో ఎవరన్నా నేను అంతకన్నా పెద్ద హీరోని, మీ టీచర్ కన్నా నేను చాలా గొప్పవాడిని అన్నారనుకోండి, 100 మంది అక్కర్లేదండి, మా దగ్గర ఉన్న వీరుల్లో నుంచి 10 మందిని మీకు ఇస్తా. ఒక 4-5 అవర్స్ వాళ్ళని మీరు మేనేజ్ చేయండి. ఓకే, 100 మంది వీరులు అక్కర్లేదండి, మా స్కూల్లో ఉన్న ఒక 10 నార్మల్ స్టూడెంట్స్ని మీకు ఇస్తాం మేము. ఆ 10 మందిని మీరు ఒక 4-5 అవర్స్ మేనేజ్ చేసి వచ్చి మా దగ్గర కూర్చొని ఇలా అనకపోతే అప్పుడు మీరు హీరోస్. పేరెంట్స్ అందరూ కూడా నిజమే అని అంటున్నారండి. అంటే ఇప్పుడు సొసైటీ ఏంటంటే పరిస్థితి, అందరూ కాదు కొంతమంది, 4 days హాలిడేస్ వస్తే ఈ స్కూల్స్ ఎప్పుడు రీఓపెన్ చేసి వస్తారా బాబు, వీళ్ళు ఇసుకిచ్చేస్తున్నారు. ఏంటండి ఇంత నవ్వారు? అందరూ అనుకుంటున్నారా? వామ్మో, నేను ఎవరో కొంతమంది అనుకున్నాను. ఈ ఒక్క మాటకి అందరూ బాగా రెస్పాన్స్ ఇచ్చారంటే అందరూ అనుకుంటున్నారు అయితే. బట్ మీరు మీ సొంత కిడ్స్ ఎప్పుడు మీ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్తారని మీరు అనుకుంటుంటే 4 days హాలిడేస్ వచ్చినాయి, తొందరగా స్కూల్స్ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తారు, స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు స్కూల్కి వస్తారు, ఎప్పుడు వాళ్ళతో నేను టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు అని వాళ్ళ సొంత పిల్లలను ఇంట్లో వదిలిపెట్టి ఇక్కడికి వచ్చి సర్వీస్ చేస్తున్న కమ్యూనిటీ టీచర్స్ కమ్యూనిటీ. అట్లీస్ట్ ఫర్ దట్ రీజన్ ప్లీజ్ గివ్ ఎ బిగ్ అప్లాస్ టు ఆల్ ద టీచర్స్ కమ్యూనిటీ. అండ్ ఎందుకు అంటే టీచర్ అనే వాళ్ళు ఎదురింట్లో ఉండాలి, పక్కింట్లో ఉండాలి, వెనకింట్లో ఉండాలి. మన ఇంట్లో మాత్రం టీచర్ ఉండకూడదు. మన ఇంట్లో ఐఏఎస్లు ఉండాలి, ఐపీఎస్లు ఉండాలి, అయితే మేడం గారిలా కమిషనర్లు ఉండాలి. కానీ టీచర్ మాత్రం మన ఇంట్లో వద్దు. కానీ అలాంటి టీచర్స్ మన కిడ్స్ యొక్క భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడాలి. కానీ ఆ టీచర్ గురించి గొప్పగా చెప్పం. ఇది అన్యాయం అండి. మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఎంత కష్టపడుతున్న ఒక టీచర్స్కి ఒక్కసారి గట్టిగా ప్లీజ్, దట్స్ ఎ those people are not expecting anything else other than this. Okay, this is a great gift what you guys are giving to all the teachers fraternity. Thank you all teachers, you guys are doing a great job and love you all. You guys are in a very great noble profession. ఎందుకంటే డే బై డే మాకు తగ్గిపోతున్నారని టీచర్స్. సో వీళ్ళందరూ మేము కాపాడుకోవాలంటే మీరందరూ కూడా మాకు సపోర్ట్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ సేవ్ దిస్ కమ్యూనిటీ. అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ for being here, and Chandana ma'am, thank you so much for running such a great show, and Sushma ma'am, thank you so much for giving such a great support for this zone, and love you all. Thank you ma'am.
योग करो, योग करो। तन मन में सौ रंग भरो, योग करो, योग करो। आज ही से आरंभ करो, योग करो, योग करो। आस्था के धाम ने खोले अपने द्वार है, खुद के लिए उपहार बनो, योग करो, योग करो। खोल दो तितली बनो, मोर बनो फिर उड़ने लगो। उष्ट के जैसे अंग करो, सिर उठा के भुजंग बनो। शेर बनो तुम दहाड़ लो, मान लो तुम पहाड़ हो। जीवन एक है, जीते रहो, योग करो, योग करो। बनो तुम बहने लगो, नाव बनो फिर तरने लगो। वृक्ष बनो तुम बढ़ने लगो, जड़ों से अपनी जुड़ने लगो। फूल की तरह खिलने लगो, अंतर मन से मिलने लगो। जीवन का रस पीते रहो, योग करो, योग करो। रे 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 ममा रे 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 ममा 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 रे रे ममा ममा रे रे सा 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 रे 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 सा ममा ममा रे सा 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 ममा ममा रे रे ममा 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 रे 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 ममा रे रे। Look closely, friends, as they hold their asana with focus and discipline. A word is taking shape. Any guesses? We spell Bhashyam Blooms, the name of our beloved school, using body and yoga poses. This formation celebrates holistic growth, health, and unity. Blooms. From stillness of strength, these students are narrating a story of inner peace through their movements.
What an inspiring performance. Our students truly reminded us that yoga is not just an exercise, it is a way of life. Let's appreciate them with a warm round of applause for these poses, strength and మన dedication. ముందున్న అసాధారణ సాంప్రదాయ కళా ప్రదర్శనకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఈరోజు మన ముందున్న అసాధారణ సాంప్రదాయ కళా ప్రదర్శనకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఇది మన తెలుగు సమాజంలో సంచలనం సృష్టించిన అత్యంత సుందరమైన శాస్త్రీయ నృత్యం. ఈ నృత్యం కేవలం శరీరంలో కదలికలే కాకుండా భావాలను, కథలను, దేవతలపై అత్యంత భక్తిని అందంగా మరియు శ్రద్ధగా తెలియచేస్తుంది. ప్రతి నృత్య భావం, ముడత, సంకేతం సాంప్రదాయానికి అందమైన ఊపిరి పోస్తుంది. ఇప్పుడు మీ అందరూ ఈ అద్భుత నృత్య ప్రదర్శనను చూడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? మరింకెందుకు ఆలస్యం, మీ ముందుకు నృత్య కళాకారులను ఆహ్వానిద్దాం. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी धीम तारा धीम धीम तारा जतुलतो ప్రాణమే నాట్యం చేసే గతులతో నామశతముల నతులతో నాపైన నీ చూపు ఆపేలా శరణంటినే జనని నాద వినోదిని భువన పాలినివే నా ఆలోచనే నిరంతరం నీకు నివాళినివ్వాలని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించేలా నివేదనవ్వాలని దేహమునే కోవెలగా నిన్ను కొలువుంచా జీవముతో భావముతో సేవలు చేసా ప్రతి ఋతువు ప్రతి కృతువు నీవని ఎంచా సతతము నీ స్మరణే ధీం తానా ధీం ధీం తానా
let us lead it through a stunning performance. మాకు ఇదే ఒక ప్రపంచం. ప్రేమ ఇవ్వగలం, తీసుకోగలం, కానీ చూడలేము. కంటికి కనిపించని ఈ దారుల్లో ఎటు వెళ్ళాలో ఎటు వెళ్తున్నానో ఏం అర్థం కావడం లేదు మిత్రమా. ఏ దారెదురైనా ఎటు వెళుతుందో అడిగాన, ఏం తోచని పరుగై ప్రవహిస్తూ పోతున్నా, ఏం చూస్తూ ఉన్నా నే వెతికానా ఏదైనా, ఊరికెనే చుట్టూ ఏవేవో కనిపిస్తూ ఉన్నా, కదలని ఓశిలనే అయినా త్రుటిలో కరిగే కలనే అయినా, ఏం తేడా ఉందట నువ్వెవరంటూ అడిగిదు నన్నెవరైనా, ఇల్లాగే కడదాకా ఓ ప్రశ్నే ఉంటానంటున్నా, ఏదో ఒక బదులైనను చెరబొద్దని కాలానడుగుతూ ఉన్నా. నా వెంటబడి నువ్వెంత ఒంటరి వనవద్దు అనద్దు దయించి ఎవరు, ఇంకొన్ని జన్మాలకి తిరిగడు అనేక సగుల్ని తగులు ఎరగరు. నా ఊపిరిని ఇన్నాళ్ళుగా తన వెన్నంటి నడివిన చెయ్యూత ఎవరిది, నాయనయను కుశలము అడిగిన గుసగుస కబురుల గుమగుమలెవరివి. దేవుడా, తప్పు చేస్తే శిక్షించాలి, జీవితాంతం చూడలేకుండా బాధ పెట్టొద్దు. ఆ బాధ భయంగా మారి జీవితంలో మనిషిగా కూడా ఓడిపోతున్నాం. కలల్లో తేలుతున్నా అవేవ ప్రశ్నలే లోన, ఎలాంటి ఊహలైనా నువ్వైన పాత్రలే ఎన్నైనా, ఏదో తెలియని ప్రయాణం ఏదో ఎటో ముగింపనేదటో వెతికిన నిజం నువ్వే, కలిసిన ప్రపంచము నువ్వే, నడిచిన దారి నువ్వే, పిలిచిన తీరానివి నువ్వే. మరొక్కసారి చూడు, బాధపడకు మిత్రమా, యుద్ధం ఓడిపోతామని తెలిసి కూడా ఎంతో మంది సైనికులు ముందుకెళ్తారు. అలాంటిది మనం జీవితంలో కళ్ళు లేకుండా ముందుకెళ్ళలేమా? గుండెల్లో ధైర్యం, చేతిలో చైతన్యం ఉన్నంత వరకు మనకి ఏమీ కాదు. మనకి ఏదైతే మైనస్ అదే మన ప్లస్ గా మనం చేసుకుందాం. కథలు ముందుకు కథలు. నా కొడుకు ఈ ప్రపంచాన్ని చూడలేకపోవచ్చు, కానీ నా కొడుకు ఏంటో ఈ ప్రపంచం చూడాలి. లక్కీ పరిగెత్తొద్దు, ఫైట్ చేద్దాం. ఐఎమ్ బ్లైండ్ బట్ ఐఎమ్ ట్రైన్డ్. And unity. A massive round of applause for this incredible performance who left us spellbound.